صبح خیر بیننده‌های عزیز و ارجمند، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان. 30 مارت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Масчоҳ ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Ганҷободи шаҳраки Суғдиён муассисаи таҳсилоти томактабии Суғдиёнро ба истифода доданд. ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду иншооти дигарро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Масчоҳ ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Ганҷободи шаҳраки Суғдиён муассисаи таҳсилоти томактабии Суғдиёнро ба истифода доданд. иншооти соҳаи маориф дар доираи истиқболи шоиста аз ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосир сохта шуда, дар он шароити мусоид барои тарбияи зиёда аз 300 кӯдак фароҳам оварда шудааст. иттилоъ дода шуд, ки дар кӯдакистони нав 30 парастор бо кори доимӣ таъмин шуда дар тарбияи дустурякон бо усулҳои муосири амаливу назариявӣ барои аз худ намудани донишҳои замонавӣ аз ҷумла омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар замири онҳо саҳм мегузоранд. همچون مربی این کودکستان یادرس باید نمایم که وظیفه ما مربیان از آن عبارت است که در تعلیم، تربیه و نگاهبینی رشد همه‌جانبه کودکان سهمگذار باشیم، زیرا آینده ملت و دولت در دست همین دسترویکان است. زین سبب پیشوای ملت همیشه به ساحه معارف نظر خاصه داشته افضلیتناک بودن ساحه معارف را پیوسته ذکر می نمایند. ما در زیر پرتو سیاست عاقلانه پیشوای ملت قدم برداشته کوشش میکنیم تا در سمت فعالیت خود صادق باشیم. این مؤسسه تازه‌بنیاد از 15 حجره و 10 گروه عبارت بوده. در آن حجره‌های خواب، موسیقی، مصوری، مشغولیت‌های عملی و ذهنی و برای گذراندن دیگر بازی‌های گوناگون و شوق‌آور که برای تشکل بروقتی کودکان مهم می‌باشند ساخته شده است. در جریان کارهای ساختمانی بینا که در مدت کوتاه با سطح و صفت بلند بنیاد کرده شد، 20 متخصص محلی با کار تامین گردید. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кӯдакони хушбахту ояндасози ватан суҳбати самимӣ ороста ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. арзи сипоси хиш ва кулли сокинони ин мавзеъро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоям. ҷавобан ба ин ғамхориҳо ва дастгириҳои сарвари давлат
ما کوشش میکنیم که صافدلانه مهنت کرده نسل نورس را در روحیه و تندرستی و خودشناسی ملی و علم آموزی و مهنت دوستی تربیت نماییم. در بخش مذکور حجره‌های علایده تعلیمی و کاری جای داده شده تالاری ورزشی در تخانه آن 2 حوض شناوری در صحنه بینا 8 ایوانچه و میدانچه بازی شوق‌آور بنیاد گردیده است. ضمن شناسایی با شرایط فراهم شده در این بخش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرستاران را برای در راه درست از جمله با ادراک و خوش‌ذهن خودشناس و وطندوست و هوشیار و زیرک تربیت نمودن کودکان هدایت کردند. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Фирдавсии деҳоти Обурдони ноҳияи Мастшо бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 5-ро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои нави бохша бо саҳми соҳибкорони саховатпеша ва сокинони ватандӯсти деҳоти Обурдон бунёд карда шуда барои тарбияи 480 кӯдак пешбинӣ гардидааст. ин муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо риояи талаботи меъморӣ мутобиқ ба завқи кӯдакон сохта шуда бо шароити муосир ва лавозимоти зарурӣ аз ҷумла мизу курсӣ ва ҳуҷраҳои барҳаво барои машғулияти зеҳнии 10 гурӯҳи кӯдакон муҷаҳҳаз мебошад. бунёди чунин як муассисаи зебо муосир танҳо сохтмони як бино нест. ин сармоягузорӣ ба ояндаи насли солим, тарбияи насли босавод ва ватандӯст мебошад. ما اهل کارمندان کودکستان و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عرض سپاس بی‌اندازه نموده تمام کوشش و غیرت و تلاش‌های خود را برای تعلیم و تربیت کودکان روانه خواهیم کرد. бино аз 3 ошона иборат буда дар зиёда аз 15 ҳуҷра ва дигар нуқтаҳои ёрирасонии он барои гузарондани машғулиятҳои рангини кӯдакон шароити мусоид
фароҳам оварда шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави боғча 25 нафар бо кор таъмин карда шуданд. бинои кӯҳнаи ин муассисаи томактабӣ ки ҳанӯз соли 1980 сохта шуда буд ба талаботи замон мувофиқ набуд. бунёди бинои нави дабистон натиҷаи татбиқи амалии дастури пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дар шаҳру ноҳияҳои кишвар сохтани чунин иншооти иҷтимоӣ аз ҷумла боғчаҳо барои ба тарбияи томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон арзёбӣ мегардад. امروز برای ما مربیان روزی بسیار فرح بخش و خاطرمان است. ما خیلی شادیم که در چنین روزی مهم درهای کودکستان نو در دهه فردوسی برای فرزندان باز شد. وظیفه ما مربیان نگاه بین و تربیت نمودن آنها در راه مهر و محبت به وطن، احترام کلانسالان و دوستی و دانش آموزی می باشد. با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای تربیت نسل نورس چنین شرایط خوب و زمانوی فراهم آورده شده است که ما از این غمخواری منت داریم. اکنون در این مؤسسه تازه‌بنیاد متخصصان ساحه جلب کرده شده برای تربیت و تشکل ذهنی این دوسترویکان دانش و تجربه خود را روانه می‌سازند. در صحن بینای نو میدانچه‌ها و صحبتکده‌ها با روش مخصوص برای خوشحالی و مشغول شدن کودکان به هر گونه بازی‌های شوق‌آور و تشکیل محفل‌های ایجادی ساخته شده است. ضمن صحبت با مسئولان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که چنین تدبیرهای با ثمر برای عملی شوی هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان در تقویت نظام زینه تحصیلات تامکتبی که برای فراگیری بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت روانه شده است مساعدت فعال میکند. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври маҷозӣ бинои иловагии муассисаи давлатии томактабии рақами 1 ноҳияи масчоҳро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ки аз 2 ошона иборат аст. дар иншооти навбунёди таълимӣ 180 кӯдак ба тарбия фаро гирифта шуда барои кор бо онҳо 12 мураббия ва ёварони онҳо ки ҳамагӣ соҳибтаҷриба ва дорои ихтисоси педагогӣ мебошанд ҷалб гардиданд. иншооти мазкур дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мусоидати мақомоти маҳал баҳри фарогирии пурраи кӯдакон ки то ин замон 180 нафар дар навбати қабул ба ин муассисаи томактабӣ буданд ташкил ёфта ҳоло имконият фароҳам омад ки мушкилии сокинони 7 маҳаллии ҷамоати шаҳраки бӯстон ҳал гардад. имрӯз мо бо эҳсоси баланди шодию ифтихор иброз медорем ки соҳаи томактабӣ таҳти таваҷҷӯҳи хосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. бо дастгириҳои пайваста ва сиёсати хиратмандонии пешвои муаззами миллат шароити таълиму тарбияи кӯдакон сол то сол беҳтар мегардад. мо кормандони соҳаи томактабӣ аз чунин ғамхориҳо изҳори миннатдории самимӣ намуда саъю кӯшиш менамоем ки кӯдаконро ҳамчун насли солим босавод ва ватандӯст тарбият намоем. бино дорои 6 ҳуҷраи барҳавои машғулият ва толори мусиқӣ ҳамзамон ҳуҷраи хобу истироҳат ошхона ва иншооти ёрирасон буда барои таълиму тарбияи 6 гурӯҳи томактабӣ имконият фароҳам оварда шудааст. дар саҳни бинои муассисаи томактабӣ баҳри дар фасли баҳору тобистон гузаронидани машғулиятҳо ба кӯдакон ҷои бозӣ майдончаи омӯзишии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва ҳамчунин айвончаҳои алоҳидаи тобистона баҳри баргузории маҳфилҳои мусиқӣ барномаҳои фарҳангӣ мувофиқ ба завқи синнусолии кӯдакон ташкил ёфтааст. ин барои бедор сохтани ҳисси зебоии писандии насли наврас муассир мебошад. ман ҳамчун сокини ноҳияи масчо истихоматкунандани худи ҳамин ҷамоати шаҳрки бӯстон аз номи шаҳрвандон аз номи модарони ҳамин ноҳия хело миннатдор ва сипосгузорам ба ҷаноби оли сарвари давлатрамон эмомалӣ раҳмон. соҳаи томактабӣ хело диққати ҷиддӣ медиҳанд. кӯдакони мо имрӯз наберагони мо дар кӯдакистони замонавӣ дар кӯдакистонҳои муосири ба талабот имрӯза ҷавобгӯ таълиму тарбия мегиранд. мо аз ин хело сарбаланд ва хушнуд ҳастем. то ин муддат дар муассисаи давлатии томактабии рақами 1 ноҳияи масчоҳ 230 нафар кӯдакон таълиму тарбия мегирифтанд. бинои иловагӣ имкон дод ки фарогирии кӯдакон дар муассиса ба 410 нафар расад. ин яке аз тадбирҳои муҳим дар самти ба таълиму тарбия ва ба зинаи мактабӣ омода намудани насли наврас маҳсуб меёбад.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи мастчоҳ корхонаи истеҳсоли хишти сохтмонии ҷаъфар 2014-ро мавриди истифода қарор доданд. дар корхонаи навбунёд беш аз 50 нафар бо ҷои кор таъмин гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи мастчоҳ корхонаи истеҳсоли хишти сохтмонии ҷаъфар 2014-ро расман мавриди истифода қарор доданд. корхона бо саҳми соҳибкорони ватанӣ Ниёз Ниёзов ва Саъдӣ Ниёззода баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 7 июли соли 2023 зимни ифтитоҳи расмии нахустин корхонаи коркард ва банду басти чормағзи заминӣ дар минтақа ки бо иқдоми ин соҳибкорони ватандӯст таъсис дода шудааст, онҳоро ҳидоят намуда буданд ки амалу иқдомҳои шоистаро идома дода боз як корхонаи муосири саноатӣ барои рушди ноҳияи мастчоҳ бунёд намоянд. соҳибкорон бо назардошти талабот ба хишти сохтмонӣ ба бунёди ин корхонаи муосир иқдом намуданд. корхонаи нави саноатӣ дар ноҳияи мастчоҳ бо бунёди иншооти истеҳсолию инфраструктури соҳа ва таҷҳизоти технологияи муосири ҷаҳонӣ таъсис дода шудааст. сохтмони иншооти истеҳсолӣ соли 2024 оғоз ёфта дар муддати 1 солу 8 моҳ ин корхонаи муосир оид ба истеҳсоли масолиҳи хишти сохтмонӣ ба фаъолият омода гардид. ин корхонаи дуюми хиштпарории ширкати ҷаъфар 2014 мебошад. корхонаи якуми соҳибкорон дар минтақаи обшорони ноҳия фаъолият мекунад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни истеҳсоли масолиҳи хишти сохтмонӣ дар технологияи ҷаҳонӣ шинос шуда, иқдоми соҳибкорони ватаниро дар таъсиси ин корхонаи муосир саҳми шоиста дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуданд. дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вақти ифтитоҳи корхонаи коркард чормағз заминӣ ба мо доданд ва мо қувваи илҳоми нав бахшид. мо аз пеи сипоришҳои пешвои маъзум миллат шудем ва тасмим гирифтем ки заводи коркарди хишти пухтаро ба роҳ монем, чунки дар ноҳияи мастчоҳ сохтмон бисёр шуда истодааст, талабот ба хишти пухта бисёр шуда истодааст ва хонаҳои баландошона ҳам бисёр шуда истодаанд. мо соли 2014 як заводи хишти бунёд карда будем ки имрӯз боз заводи нав технологияи навтарин ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ аст. технологияи нав имконият медиҳад ки ҳам сифати хишт баланд шавад, ҳам талабот бар он зиёдтар шавад, ҳам маҳсулоти ба сифат истеҳсол шавад. дар корхонаи навбунёд истеҳсоли хишти пухтаи сохтмонӣ дар технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. маҷмӯи дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ аз қабулу омехтакунии ашёи хоми асосӣ барои хишти пухта, гилу хокаи ангишт то пухтани хишти хом дар хатти технологияи пайҳами силсилавӣ ҷараёни мукаммалу пурсамарро ташкил медиҳад. пухтани хишти сохтмонӣ ба таври автоматӣ сурат гирифта раванд ба сифат ва маҳсулнокии баланди истеҳсоли хишти сохтмонӣ мусоидат менамояд. иқтидори хатти технологии корхона истеҳсоли 80 000 дона хишти пухта дар як шабонарӯз мебошад. аз рӯи ин иқтидор дар корхона дар як сол зиёда аз 24 миллион дона хишти сохтмонӣ истеҳсол карда мешавад. бо вусати корҳои созандагӣ, зиёд шудани сохтмони иншооти соҳаҳои гуногун ва манзилҳои шахсӣ талабот ба хишти сохтмонӣ меафзояд. истеҳсоли хишти сохтмонӣ дар ду корхонаи ширкати ҷаъфар 2014 имконияти хуби таъмини талабот бо ин масолиҳи бинокории истеҳсоли худӣ дар ноҳияи мастчоҳ мебошад. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон саҳми соҳибкорон хеле назаррас буда. истеҳсоли хишти пухта бинобар дар ноҳия бунёд гардидани шаҳраку деҳотҳои нав, сохтмони хонаҳои истиқоматӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. инчунин дар ҷамоати шаҳраки Бӯстон биноҳои баландошона аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардида истодааст ки хишти истеҳсолнамудии ин корхонаи ҷДММ ҷаъфар 2014 бениҳоят муҳим аст. имрӯз зиёда аз 70%
иншоотҳои хоҷагӣ мухталифи халқ ки дар ноҳия ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардида истодааст, зиёда аз 70% он аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардида истодааст ки ин барои рушду нумӯи хоҷагии халқ бунёди биноҳои замонавӣ, ғанӣ гардидани бюджет, таъсиси ҷойҳои нави корӣ хеле муҳим аст. дар корхона аз рӯи хусусияту талаботи технологӣ кор дар се баст ташкил мегардад. дар корхонаи навбунёд беш аз 50 нафар бо ҷои кор таъмин гардиданд. таъминоти ашёи хом аз дохили кишвар ва мавҷудияти инфраструктураи роҳу нақлиёт аз имконияту афзалият барои фаъолияти босамарии корхонаи нави соҳаи масоилаи бинокорӣ мебошад. дар саҳни корхонаи хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷаъфар 2014 ҳамчунин намунаҳои номгӯи наву намудҳои маҳсулоти корхонаю коргоҳҳои саноатии ноҳияи мастчоҳ ба намоиш гузошта шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар деҳаи дӯстии ноҳияи Мастчоҳ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46-ро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар бунёди бино ва иншооти муассисаи нав 750 оилаи деҳаҳои Табушн, Сабах, Валихон, Истошон ва соҳибкорону ашхоси саховатпеша аз ҳисоби пасандозу даромадҳо саҳм гузоштанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи дӯстии ноҳияи Мастчоҳ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46-ро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои муассиса бо ихдоми сокинони 4 деҳаи деҳоти палдораки ноҳияи Мастчоҳ, деҳаҳои Табушт, Сабах, Валиғонд ва Истошон саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша тавассути ҳашари умумӣ бо лоиҳаи мутобиқ ба талаботи муосир бунёд гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати гарму самимӣ бо омӯзгорону хонандагон, масъулон ва падару модарон иқдоми сокинони ин деҳоти ноҳияи Мастчоҳро иқдоми шоистаю ватандӯстона, ғамхорӣ ба фарзандон ва намунаи ибрат номиданд. сокинону соҳибкорони ин деҳаҳо бо ифтихору сарбаландӣ аз неъмати таърихӣ, истиқлоли давлатӣ, сиёсати созандагии пешвои миллатро намунаи олии ободонӣ баҳри истиқболи сазовору созандаи ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуданд. дар бунёди бино ва иншооти муассисаи нав ҳамаи 750 оилаи деҳаҳои Табуш, Сабақ, Валиғонд, Истошон ва соҳибкорону ашхоси саховатпеша аз ҳисоби пасандозу даромадҳо саҳм гузоштаанд. аксари корҳои сохтмонӣ бо қувваи сокинони ин деҳаҳо анҷом дода шудаанд. ин кошони илму маърифат аст ки илму маърифат аз ҳама болотарин барои ҳар як насль. вақте ки фарзандо бо маърифат бо илм ҳастанд, ояндаи он миллат поянда мебошад. аз оғози соли ҷадид мардуми заҳматкаши Мастчоҳ ин соли ободкории созандагиро сармашқи кори худ намуда با آبادکاری سازندگی دست زدند و نتیجهش امروز همین مؤسسه در قبول خوانندگان تیار است. واقعا مکتب مخزن علم و دانش است. ما باید فرزندان خود را در روحیه آن همین طلبات‌های امروزی زمان تعلیم دهیم، تربیت دهیم و امروز من درک کردم که آن تشبس‌ها، آن قرارها، آن امرها، آن تشبس‌های پشوای ملت محترم امامعلی رحمان را مردم سربلند مستچاح سرمشق کار خود قرار داده کارهای سازندگی را وسعت داده ایستادند. бинои муассиса дорои 15 синфхона, кабинетҳои фаннӣ, китобхона ва толору майдони варзишӣ барои таҳсили 800 нафар хонанда дар ду баст мебошад. дар бинои нави муассиса 400 нафар хонанда фарзандони сокинони деҳаҳои номбурда ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. мо толибилмони ин муассиса миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем барои бунёди чунин муассисаи замонавӣ бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда барои ободӣ ва пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми назараси худро мегузорем. хонандагон қаблан дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 воқеъ дар деҳаи 40-солагии Дилварзин таҳсил мекарданд. бо афзоиши аҳолӣ, афзоиши шумораи хонандагон дар муассиса нарасидани ҷои нишаст ба вуҷуд омада буд. бо бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46 минбаъд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 дарсҳо дар ду баст сурат гирифта барои гузарондани маҳфилу машғулиятҳои иловагии шароит муҳайё гардид. воқеан ҳам имрӯз рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнашаванда барои
کل مردم سربلند ناحیه مسجد و ما آموزگاران میباشد که صاحب چنین مؤسسه زمانوی و زیبا برهوا گشتیم که شخصا با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان افتتاح گردید. برای ما خیلی افتخار بزرگ است که امروز شخصا جناب عالی در مکتب ما تشریف آوردند و با ما خیلی صحبت‌های صمیمی و جالب گذرانیدند. با مؤسسه نو مبل و میز و کرسی، تخته‌های صنفی، مجموعه کامپیوتر با پرینترها، تجهیزات و لوازمات و عیانیت کابینت‌های فنی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت دسترس و تامین گردید. در صحن مؤسسه نو مرکز و میدان مشق درس‌های آمادگی حربی تأسیس داده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت با آموزگاران و ساکنان دهه‌های مذکور بهر چنین اقدام و عملی وطندوستانه اظهار سپاس و مینه‌داری نموده تاکید داشتند که این عنعنه و اقدام‌های سازندگی رکن مهم تمدن تاجیکان میباشد. به خصوص توجه و غمخواری به تعلیم و تربیت فرزند، معرفت فرزندان، غمخواری به آینده نیک ملت است. یک جای مردم خطر مردم مسجد شما رو دوست می‌دارند. شما نمی‌دانید که من شما را چقدر دوست می‌دارم. بله، یک جهان تشکر میگم. بله. یک تحفه برای 35 سالگی جمهوری. صدها هزار آینده به مرور زمان از اینجا صاحب عقل میشه. صاحب دانش میشه، سواد میشه. یک کودکی که دستش بیارد حالی نه خوانده میتونه نه نوشته. از اینجا انسانی کامل میشن میره. آموزگاران را خبر گیریم که تعلیم دیان. آموزگار باید سرطلب باشه. ما متخصص تیار کرده بودیم. برای تاجیکستان متخصص نکن. سلامت باشید. سلامت باشید. یک جای تشکر. سلامت باشید.
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14-ро ифтитоҳ намуда, ҳамзамон 3 иншооти истеҳсолиро ки бо саҳми соҳибкорони ватандӯст бунёд шудаанд, ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Тафсилот дар гузориши навбатӣ. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар бунёд гардида барои таълиму тарбияи 1000 хонанда дар дубаст пешбинӣ шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои наву замонавии таълимӣ аз 2 ошёна иборат буда, дар он кабинетҳои фаннӣ, ошхонаи барҳаво, озмоишгоҳ, синфхонаҳои таълимии фанҳои биология, математика, суруду мусиқӣ, таълими меҳнат, омодагии ҳарбӣ, ҳуҷраҳои кории омӯзгорон ва толори маҷлис бо 150 ҷойи нишаст мавҷуд аст. бояд гуфт ки ҳамаи 19 синфхонаи таълимӣ бо аёният ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда, мактаб пурра бо системи ягонаи гармидиҳӣ таъмин ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ мебошад. ما خوانندگان خرسند از آن هستیم که با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان چنین یک بینای با حشمت مورد استفاده قرار داده شد. ما خوانندگان از این امکانیت موجوده ثمرناک استفاده میبریم و پیروان اصیل پیشوای معظم ملت به کمال خواهیم رسید. پیشوای ملت آزمون‌های تشکیل نمودند که خوانندگان را وادار ساخت که به کتابخوانی به آموزش چقر فن‌های دقیق و از بر نمودن دانش‌های معاصر کوشش به خرج نماییم. چنانه که ما شاهد آن هستیم، یعنی این مؤسسه دارای تمام شرایط‌های معاصر، کتابخانه، سیمخانه‌های کامپیوتری و کابینت‌های فنی میباشد که این برای از بر نمودن دانش‌های معاصر به ما کمک می‌رساند. امروز ما بسیار شاد هستیم که در فضای صلح و ثبات وحدت ملی شاهد افتتاح بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه مستچاح میباشیم. از نام آموزگاران و خوانندگان و پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان برای چنین غمخوری‌های بی‌پایان نسبت ساحه معارف منتداری بیان می‌نماییم. بینای مذکور از سیمخانه‌های برهوا، آشخانه زمانوی، تالار ورزشی و مجلسگاه بر روی 150 جای نشست عبارت میباشد. در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان کوشش به خرج می‌دهیم که نسل نورس را در روحیه وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. سروری دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده از آموزگاران دعوت نمودند که به مسئله بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت مسئولیت بیشتر احساس نمایند. پیش از همه دستور داده شد که وابسته به پیشرفت تکنیک و تکنولوژی در زمان معاصر خوانندگان از نازکی‌های فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، اینچنین زبان‌های خارجی به خوبی باخبر کرده شوند. در مؤسسه مذکور تالار زمانوی ورزشی موجود است که آن برای برگزار نمودن مسابقه‌های والیبال و بسکتبال و دیگر بازی‌های ورزشی مطابقت می‌کند. صحن مؤسسه نوی تعلیمی پر از چراغان، سفالک‌پوش و سبزکاری شده به یک مکان زیبا مبدل گردیده است. مورد ذکر است که خوانندگان این مؤسسه قبلا در بینای سالهای پیش بنیاد شده تعلیم و تربیت می گرفتند و همکنون بینای نو زمانوی تعلیمی امکان فراهم آورد که در سینخانه‌های برهوا و آموزش مشغول شوند. می‌خواهم که اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان نمایم که در نتیجه غمخواری آنها ما توانستیم به چنین مکتبی زیبا و کلان با حشمت و مکتبی که در ناحیه یکی از بهترین مکتب‌ها به حساب می‌رود در آن تحصیل نماییم. بر عوض همه این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 همیشه کوشش می‌نماییم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده بهر پیشرفت وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاریم.
طی 2 سال اخیر در آزمون استیپندیای پرزیدنتی اشتراک نمودم و در سال جاری شامل گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی شدم. بنا به اطلاع مسئولین ساحه معارف ناحیه مسجد، حالا در ناحیه 48 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت داشته، در آن زیاده از 32,000 خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. با پشتیبانی از راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسجد، بنیاد و به استفاده دادن 22 انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده تا به امروز 18 بنای تعلیمی با 4500 جای نشست به استفاده داده شد. باقی مانده انشاءات ساحه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اطمینان کامل داریم که با بنیاد مؤسسه‌های نو سطح صفتی دانش خوانندگان بلند برداشته شده، نوآوری‌شان ناحیه و دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 18 عدد انشاءات ساحه معارف به استفاده داده شده. 4 عدد انشاءات ساحه معارف دیگر تا جشن 35 سالگی استقلال در جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می‌شوند. خوانندگان و آموزگاران از این تحفه سرور دولت خوشحال گردیده و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که با استفاده از شرایط فراهم شده در سمت تعلیم و آموزش علم‌های زمان معاصر مسئولیت دوچند احساس می‌کنند. 30 مارت پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه مسجد 3 انشاءات استحصالی را که با سهم صاحبکاران وطندوست بنیاد شدند به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. نخستین انشاءاتی که در این روز افتتاح گردید این کارگاه ذبح و بسته‌بند گوشت پرنده جمعه‌بای میرزا با اقتدار 5-6 هزار سر پرنده در یک شبانه روز می باشد. انشاءات مذکور در حدود دهات پلدارک ناحیه مسجد در مساحت 2 گکتار زمین بنیاد گردیده از انشاءات استحصالی، بناهای معموری، سردخانه‌ها برای نگهداری محصولات و انفراساختار یاری رسان عبارت می باشد. کارگاه با تجهیزات معاصر تامین گردیده روند استحصالات با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر برآمده شده است. استحصال محصولات در این کارگاه مطابق با طلبات سانیتری صورت می‌گیرد. همزمان پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به فعالیت کارگاه پرنده پروری الیاس با اقتدار استحصالی 500 تن گوشت پرنده در یک سال آغاز بخشیدند. این کارگاه استحصالی در حدود شهرک بوستان ناحیه مسجد بنیاد گردیده از 2 بنای اساسی استحصالی، بناهای معموری و انفراساختار یاری رسان عبارت می باشد. بناهای استحصالی کارگاه برای پرورش تا 40,000 سر پرنده پیش بینی گردیدند. در کارخانه شرایط معاصر نگاهبین، غذادهی و پرورش پرنده ها فراهم آورده شده است. حالا در کارگاه 10 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. افتتاح کارخانه پرنده پروری صاحبکار انفرادی سینا رحیموف با اقتدار استحصال 400 تن گوشت پرنده در یک سال و 10 جای کاری در دهات آبردان از اقدام‌های نوبتی صاحبکاران میباشد. باید ذکر نمود که انشاءات از بناهای استحصالی، معموری و انفراساختار یاری رسان عبارت است. بنا با رعایت طلبات معاصر ساختمانی و تکنیکی بنیاد گردیده برای رشد منبعی ساحه پرنده پروری در منطقه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در بنای استحصالی کارگاه امکان است که همزمان تا 15,000 سر پرنده پرورش یابد. قابل ذکر است که کارگاه با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر که از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده است فعالیت می‌نماید و با مورد استفاده قرار گرفتن آن 10 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه‌ها از تشبس‌های عملی نموده صاحبکاران خوش استقبال نموده تاکید کردند که باید چنین کارگاه و کارخانه‌های صنعتی که در تامین بازار داخلی با محصولات بلند صفت وطنی زمینه می‌گذارند هرچه بیشتر بنیاد کرده شوند. صاحبکاران وطندوست کشور کوشش نموده ایستادند که با بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون از جمله کارگاه و کارخانه‌های استحصالی حجم استحصالات را افزون نموده جشن 35 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند تجلیل نمایند. در این کارخانه تمام دستگاه‌هایی که وارد گردیدند از جمهوری مردمی چین وارد گردیدند و ما در حال حاضر فعالیت می‌نماییم. در یک بخش کاری 35 نفر کار میکنند
و هدف و مقصد ما همین است که باز بسیارتر جای کار برای ساکنان محلی جای کار را تشکیل نمودن. در رفت کار طلبات بازار داخلی برای گوشت مرغ زیاد شود. اگر نقشه داریم که زیاد نمودن جاهای کاری و زیاد نمودن تکنیک‌های مخصوصی برای کارکرد گوشت مرغ هست از جمهوری مردمی چین وارد نماییم. و همچنین ما در یک ساعت کاری از 800 تا 1200 دانه مرغ کارکرد بکنیم. کارخانه ما امکانیت می‌دهد که حجم استحصال گوشت پرنده در منطقه به طور نظررس زیاد گردد. ما کوشش میکنیم این احتمال را با مهنت صافدلانه جواب دهیم و در رشد اقتصاد ملی مخصوصا تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم ارزنده گذاریم. در ادامه سفر کاری به ناحیه مسچو، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به معرکه کشت پخته در زمین‌های خواجگی دهقانی میرخان آغاز بخشیدند. ضمن بازدید اطلاع داده شد که سال جاری در میدان نزدیک 20,000 گکتار کشت بهاری زراعت کشاورزی گذرانیده می شود. تا امروز در ناحیه در میدان 750 گکتار کشت بهاری زراعت کشاورزی گذرانیده شده است. همکاران ما معلومات بیشتر می‌دهند. 30 مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه مسچو به معرکه کشت پخته در زمین‌های خواجگی دهقانی میرخاند آغاز بخشیدند. سرور دولت در صحرای خواجگی با روند کارهای کشاورزی از نزدیک شناس شده با دهقانان و کشاورزان جهت استفاده ثمرناک زمین، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی، انتخاب تخم خوش‌صفت و بلندبرداشتن حاصلناک توصیه‌های مفید دادند. تاکید گردید که رشد ساحه کشاورزی به خصوص استحصال پخته یکی از سمت‌های مهم تامین امنیت آذوقه‌واری و پیشرفت اقتصادی ملی به حساب می‌رود. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در سال 2026 جهت تشکیل استحصالات ساحه کشاورزی در بخش خواجگی‌های دهقانی و جمعیتی ناحیه ساختار کشت بهاری زراعت کشاورزی طرح‌ریزی گردید که طبق آن در میدان قریب 20,000 گکتار کشت بهاری زراعت کشاورزی گذرانیده می شود. از آن 12,450 گکتارش را کشت پخته، 2,250 گکتار زراعت‌های روغندار، 2,700 گکتار پولزی، 20 گکتار کارتوشکای بروقتی، 105 گکتار سبزوات، 800 گکتار زراعت‌های خوراک چروا را تشکیل می دهد. تا امروز در ناحیه در میدان 750 گکتار کشت بهاری زراعت کشاورزی گذرانیده شده است. در میدان 23,300 گکتار زمین‌های کارمی کارخانه‌های کشاورزی و خواجگی‌های دهقانی موجود است که از این 21,905 گکتارش زمین‌های کارمی آبی و 1,428 گکتارش زمین‌های کارمی لالمی تشکیل می‌دهند. در ناحیه همساله در برابر کشت اساسی کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی به راه مانده می‌شود که این یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان است. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و دسترنج اهل زحمت ناحیه مسچو دیدن کردند. نامگوی زیادی سبزوات و پولزی و میوه‌جات تر و تازه طبیعی به نمایش گذاشته شد. کشاورزان ناحیه محصولات خود از قبیل سبزوات، میوه تر و خشک و تخمی زراعت‌ها را به معرض گذاشتند. در نمایش کشاورزی قروت‌های مشهور مسچو با بسته‌بندی زمانوی و جذاب معرفی گردیده دقت هر بیننده را به خود جلب نمود. به تاکید سرور دولت طلبات به چهارمغز زمینی در خارج کشور زیاد است و مغز آن در آماده کردن محصولات قنادی وسیع استفاده می شود. از این خاطر کشاورزان را برای استحصال بیشتر این نوع محصولات و صادرات آن به خارج کشور هدایت نمودند. در نمایش محصولات گوناگون نانی و خوراک‌های ملی نیز پیشنهاد کرده شد. در مجموع همه این ثمره زحمت صداقتمندانه ساکنان بوده از فراوانی و فیض و برکت در کشور بهشت و سایمان گواهی می‌دهد. استفاده با ثمر زمین امکان فراهم آورده است که اهل زحمت ناحیه مسچو حاصل خوب محصولات کشاورزی به دست دارند و سطح زندگی خود را بهتر
بهتر نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خوجگیداران را به استفاده ثمرناک زمین و گرفتن یک چند حاصل دلخواه هدایت کردند. در ناحیه ماسچو президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон беморхонаи марказии ноҳияро ба истифода доданд. пас аз ифтитоҳи беморхонаи марказӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин ду ҳавзи бузурги захираи оби нӯшокиро бо гунҷоиши умумии 2000 метри мукааб мавриди истифода қарор доданд. иншооти муҳим барои таъмини беш аз 12000 аҳолии маҳаллаи фирдавсии деҳоти обурдон бо оби тозаи ошомиданӣ хизмат мекунад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи масчо бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи хотиравӣ бинои нави беморхонаи марказии ноҳияро ба истифода дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бино аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда дар он 200 кат барои табобати беморон пешбинӣ шудааст. иншооти нав дорои 8 шӯъбаи асосии тиббӣ мебошад ки ба аҳолии хизматрасонӣ бо сифатро фароҳам меорад. аз ҷумла шӯъбаҳои қабул бо ҳуҷраҳои функсионалӣ, таваллуд, бемориҳои занона, ҷарроҳии калонсолон, кӯдакона, урологӣ, инчунин шӯъбаи эҳё ва наҷот фаъолият хоҳанд кард. корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти соҳаи иҷтимоӣ соли 2023 оғоз гардида бо истифода аз масолиҳи баландсифат мутобиқ ба талаботи соҳа дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шудааст. бинои нави беморхонаи марказӣ дар маҳаллаи Сомонёни шаҳраки Бӯстон қомат афрохта бо тамоми шароити муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки дар беморхонаи нав 5 ҳуҷраи муосири ҷарроҳӣ бунёд гардидааст. ҳамаи ҳуҷраҳо бо таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ таъмин буда имконият медиҳанд ки амалиёти мураккаби ҷарроҳӣ дар сатҳи баланд анҷом дода шаванд. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур барои беш аз 250 мутахассис кори доимӣ фароҳам гардид ки ин ба беҳтар гардидани вазъи иҷтимоии сокинон мусоидат мекунад. барои мо кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Масчо боиси хушҳолӣ ва фараҳмандӣ аст ки имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат дар маркази ноҳия беморхонаи наву замонавӣ ифтитоҳ гардид. беморхонаи марказӣ дорои таҷҳизотҳои муосири тиббӣ буда барои беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. дар беморхона мутахассисони варзидаи соҳаи тибб фаъолият менамоянд. дар ҷавоб ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо кормандон соҳаи тандурустии ноҳия кӯшиш менамоем ки барои солимии миллат саҳми арзандаи худро гузорем. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده تأکید نمودند که رشد ساحه تندرستی یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت به حساب می‌رود. ساکنان ناحیه مسچو از افتتاح چنین یک مرکز معاصر طبی اظهار قناعتمندی نموده آن را تحفه ارزنده حکومت کشور ارزیابی نمودند، زیرا این بیمارخانه امکان می‌دهد که سطح خدمت‌رسانی طبی در ناحیه به مراتب بهتر گردیده نیاز اهالی به معالجه در داخل کشور پورا تأمین گردد. باعث فخر است که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان امروز در ناحیه مسجح باز یکی از بیمارخانه‌های با شکوه و زمانوی ساخته به استفاده داده شد. بیمارخانه مذکور با تمام تجهیزات‌های طبی زمان معاصر تجهیزانیده شده است. ما جوانان جواباً به این سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان برای خلق سربلند تاجیک، برای مردم تاجیک خدمت طبی معاصر همه‌جانبه می‌رسانیم. این همه دستگیری پیشوای معظم ملت میباشد. ما طبیبان به نهایت شادیم. بسیار تجهیزات‌های طبی که به ما دسترس کردند به نهایت صحه ما را پیش میبرد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای صحبت صمیمی با طبیبان و کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه مسچو به آنها برای در سطح بلند به راه ماندن خدمت‌رسانی‌های طبی به ساکنان و معامله خوش با بیماران دستور و هدایت‌ها دادند.
صحن و اطراف بینای بیمارخانه آباد و سبزکاری گردیده با نصب چراغک‌های آرایشی شبانگاه نیز نمای خیلی زیبا دارد. باید ذکر نمود که بنیاد چنین انشاءات مهم اجتماعی در دایره سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی کشور عملی گردیده با بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم روانه شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح بیمارخانه مرکزی همچنین 2 حوض بزرگ ذخیره آب نوشاکی را با گنجایش عمومی 2000 متر مکعب مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مهم برای تأمین بیش از 12000 اهالی محله فردوسی دهاتی آبردان با آب تازه آشامیدنی خدمت میکند. تا این مدت ساکنان محله فردوسی از نارسایی آب نوشاکی تنقیسی میکشیدند. مشکلات دسترسی به آب تازه یکی از مسئله‌های اساسی روزمره آنها به حساب میرفت. با مورد استفاده قرار گرفتن این حوض ها مشکلات چندین ساله مردم حل خود را پیدا نمود. انشاءات مذکور در دایره سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گردیده با بلند برداشتن سطح نیک و احوالی ساکنان روانه شده است. انشاءات مذکور در دایره برنامه رشد اقتصادی اجتماعی ناحیه به عمل آورده شده است. در انشاءات 2 حوض گنجایشش 1000 متر کوبگی، دستگاه آبکشی، جای بی‌ضررگردانی آب و انتقال آب به اهالی می باشد. متخصصان تاکید می نمایند که با استفاده دادن چنین انشاءات زیرساختاری نه تنها سطح تأمینات آب بهتر می گردد بلکه به حفظ سلامتی اهالی و پیشگیری بیماری ها نیز مساعدت خواهد کرد. ساکنان محله فردوسی از این اقدام سازنده اظهار قناعتمندی نموده به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای توجه و دستگیری اظهار سپاس کردند. با چنین کارهای آبادانی و سازندگی سیمای دهات روز به روز زیباتر گردیده سطح زندگی مردم بهتر می شود. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در ناحیه مسجد یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش در این خصوص. بنیاد زیاده از 1 کیلومتر راه و پل نوسازی شده در دهه فردوسی جماعت دهاتی آبردان ناحیه مسجد برای بمانعه و منتظم رفت و آمد ساکنان 8 دهه جماعت مساعدت میکند. پل نوسازی شده 10 متر پهنایی و 20 متر درازی داشته از دو طرف آن راه پیاده‌گرد ساخته شده است. این تدبیر در پرتو تشبس‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطندوست بهادر باقیف بنیاد گردیده است. از دو طرف راه جهت رفت آمد و به خطر ساکنان راه پیاده‌گرد نیز ساخته شده است. مردم سربلند ناحیه مسجد شاد از آن هستند که پی قدم مبارک پیشوای معظم ملت و در سطح بلند تجلیل نمودن نوروز عمومی جمهوری در ناحیه مسجد با یک روحیه بلند ایدانه برای تجلیل نمودن این عیدی با شکوه آمادگی ها دیده ایستادند و بهر وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی امروز در جماعت دهاتی آبردان ناحیه مسجد در محله خواجگی فردوسی از جانب صاحبکار وطنی راه و گذرگاه از نوسازی شده برای مردم خدمت میکند. تاکنون اینجا پل نداشت و ساکنان توسط گذرگاه خرد راه را از بالای این رود طی می‌کردند. با ساخته شدن این پل مشکلی ساکنان آسان گردید. همزمان از دو طرف راه چراغ‌ها نصب کرده شده شبانگاه روشنی راه را تامین می‌نمایند. انشاءات مذکور با مبلغ زیاده از 4 میلیون سومانی در دایره سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساخته شده تحفه ارزشمند برای ساکنان این جماعت دانسته می شود. حالا اهالی دهاتی آبردان از این اقدام صاحبکار روح بلند گردیده برای آبادانی محل خود دست جمعانه کمر همت می بندند. مرکز خدمت رسانی امین در دایره استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه فردوسی جماعت دهاتی آبردان ناحیه مسجد از جانب صاحبکاران وطندوست محلی بنیاد کرده شده است.
این انشاءات با فراگیری نقطه‌های گوناگون یاریرسان اجتماعی در سمت دسترسی ساکنان دهات آبادان ناحیه به اعمال و محصولات مختلف روزگار ساخته شده اکنون پس از مورد استفاده قرار گرفتن در خدمت ساکنان قرار می‌گیرد. من جوان دوران صاحب استقلال ملت می باشم که در مرکز سودای امین صاحب جای کار گردیدم. مرکز خدمت رسانی در جماعت دهات آبادان قرار دارد که امروز برای مردم خدمت کرده ایستاده است. ما جوانان سربلند تاجیکستان کوشش میکنیم که سهم خود را در آبادانی دیار گذاریم. نقطه مصالح ساختمانی، خدمت رسانی های اجتماعی، محصولات کشاورزی و خوراکگواری و مکان برگزاری دیگر چاره‌بینی ها از امکانیت های این مرکز به حساب می رود که در اینجا زیاده از 15 نفر ساکنان محلی صاحب جای کاری دائمی گردیدند. بینای مرکز خدمت رسانی مذکور از دو آشیانه عبارت بوده در قبت یکمی آن نقطه محصولات نیازی مردم جایگیر کرده شده است. در قبت دوم بینای خدمت رسانی مذکور نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان با 80 نفر 29 یتیم کل و 51 نیم یتیم از حدود شهرک و دیات ناحیه مسجد از نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحفه ها تقدیم نمودند. محترم پیشوای معظم ملت، در اساس دستور و سفارش های شما بهر تعلیم و تربیت و انکشاف همه‌جانبه نسل نورس کشور از جمله ما یتیمان کل همه شرایط های ضروری فراهم گردیدند. تمنای آن می‌نماییم که همیشه سالم باشد، دست پدرانتان بالای سرمان باشد، سلامت و سربلند باشد. پیشوای دلسوز ما. محترم پیشوای ملت، همکاری های پیوسته شما نسبت نسل نورس کشور بی‌نظیر میباشند. ما نسل نورسه که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم مانده‌ایم خود را یتیم حس نمی‌کنیم، چون که در هر قدم همکاری و پشتیبانی شما را احساس می‌نماییم. در واقع غمخوری نسبت یتیمان از عملهای نیک به حساب رفته این قشر جامعه پیوسته زیر توجه حکومت مملکت قرار دارد. در دایره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه مسجد در دهه حاجی امیرفی جماعت دیات مسجد ناحیه با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت مرکز خدمت رسانی، چایخانه زمانوی دیدار دوست و میدانچه خرد فوتبال مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات مذکور برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی های اجتماعی در دهات مساعدت نموده همزمان با بنیاد آن ساکنان محلی نیز صاحب جای کاری دائمی گردیدند. اولش منتداری همه مردم ناحیه مسجد و محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم. در حقیقت ویرانه شده بود. این همش دستگیری های جناب عالی هستند. بارها تاکید میکنند که آبادی کنید برای مردم جا راست کنید، مردم تا توانند که هم مهنت کنند هم استراحت کنند. مرکز از جانب صاحبکار وطندوست محلی ملک انصار شادمانوف در دایره اعلان سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی بنیاد کرده شده است. این مرکز در مکان خوشباد و هوا ساخته شده در کنار آن برای مشغول شدن با ورزش به خصوص بازی فوتبال خرد میدانچه بنیاد کردند. ما نیت خیر داریم که همین آبادی ها را تارا وسیع‌تر کنیم. ما میندار راهبر دولت برای همین جوانا برای مردم همین چایخانه بنیاد کردیم و بازم کوشش میکنیم در آبادی دیار خود سهمگذار شویم. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور 2 سال پیش آغاز گردیده بود و در جریان آن نزدیکی 20 نفر متخصصان محلی صاحب جای کاری موسمی گردیدند. ساکنان از این اقدام صاحبکار خوشحال گردیده بنیاد آن را نتیجه و در پرتو تشبس‌های سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان ارزیابی کردند. همزمان در همین دهات مرکز خدمت رسانی امین جمع به استفاده داده شد. در این مرکز زیاده از 10 نفر ساکنان محلی با کار دائمی تامین کرده شدند. حالا در سراسر کشور عزیزمون و همچون برای استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیادکاری‌ها در سراسر کشور رفته ایستاده است و ما هم برای خاطر پیوست شدن به همین اقدام امروز انشاءات مرکز سودا و خدمت رسانی امین پلیوس را همچون یک
تحفه استقبال این جشن فرخنده بنیاد کرده به استفاده قرار دادیم. در اینجا ساکنان با خدمت‌رسانی‌های گوناگون اجتماعی تامین کرده می‌شوند تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مسجد کارهای ساختمانی در چند انشاءات دیگر ادامه یافته در عرفه این جشن به استفاده داده خواهند شد. همچنین در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کوچه به نام اسماعیل سامانی شهرک بوستانی ناحیه مسجد مرکز خصوصی دندان پزشکی به فعالیت شروع نمود. مرکز نوبنیاد با تجهیزات زمانوی تشخیصی و طبابتی تامین بوده در آن تمام شرایط‌های ضروری برای پیشنهاد خدمت رسانی‌های با صفت دندان پزشکی فراهم آورده شده است. با فعالیت آغاز نمودن این مرکز ساکنان شهرک بوستان و دهات گرد و اطراف آن امکان پیدا کردند که در محل زیست خود از خدمت رسانی‌های بلند صفت دندان پزشکی استفاده برند. این عامل به بلند گردیدن سطح دسترسی اهالی به خدمت رسانی‌های طبی و بهتر شدن وضع سلامتی جامعه مساعدت خواهد کرد. در مرکز طبیبان صاحب تجربه و متخصصان جوان به کار جلب گردیدند. آنها با استفاده از اصول‌های پیشرفته طبابت به میزاجان خدمت می‌رسانند. همزمان برای میزاجان مشورت‌های انفرادی عاید به نگهداری بهداشت دهان و دندان و پیشگیری بیماری‌ها پیشنهاد کرده می‌شود. یک چند نمود خدمت رسانی دندان پزشکی را می‌گذاریم، از آن جمله طبابت دندان، جراحی دندان و دندان شنانی رددادی، ارتوپدی و گذراندن ایمپلانتاسیون در ملک‌های دندان. قابل ذکر است که تأسیس چنین مرکزها در دایره سیاست پیشگرفته دولت و حکومت کشور جهت رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری به ساحه تندرستی عملی می گردد. مرکز خصوصی دندان پزشکی نه تنها سطح خدمت رسانی ها را بهتر می نماید بلکه برای تأسیس جایهای نوی کاری، بلند برداشتن رقابت در بازار خدمت رسانی های طبی و رشد اینفراستراکچور اجتماعی ناحیه نیز زمینه مساعد فراهم می آورد. انشاءات دیگری ساحه تندرستی که در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه مسجد به فعالیت آغاز نمود، مرکز تشخیص و طبابتی اسکرعلی در شهرک بوستان می باشد. این مرکز معاصر طبی با مقصد بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی و بهتر نمودن دسترسی اهالی به تشخیص و طبابت با صفت بنیاد گردیده است. بینای مرکز از 8 حجره مجهز تشخیصی، طبابتی و مشورتی از جمله آزمایشگاه عبارت می باشد. مرکز با تجهیزات پیشرفته طبی، دستگاه‌های تشخیصی اولتراسادا، لابراتوری معاصر و دیگر تجهیزات ضروری تامین می باشد. در این مؤسسه طبیبان صاحب تجربه فعالیت نموده خدمت رسانی‌های گوناگون طبی و نظارت سلامتی بیماران را به راه می‌مانند. همزمان برای قبول و معاینه بیماران شرایط به راحت فراهم آورده شده است. عین حال 20 نفر دکتران و همشیران طبی صاحب جای کار شدند. در آینده اشیانه‌های الوه‌گی بنیاد می‌شوند و شماره کارمندان 4 مرتبه زیاد می‌شود. نقشه داریم که در آینده همچون دستگاه‌های ساحوی با مانند MRT، CT و لور کامباین رو به مرکز وارد کنیم. در این مرکز داروخانه زمانوی نیز فعالیت می نماید. رهبریت مرکز نقشه دارند که در آینده در این بنا حجره دندان پزشکی را نیز تشکیل کنند. با استفاده دادن مرکز تشخیص و طبابتی اسکرعلی قدمی مهم در سمت رشد ساحه تندرستی در منطقه به حساب رفته و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و حفظ سلامتی شهروندان مساعدت خواهد کرد. انشاءات دیگری که در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه مسجد ولایت سوغد مورد بهره برداری قرار گرفت، مرکز تعلیمی کسب آموزی تاجیکانه می باشد. این مرکز در محله سنگین نیازوی دهات آبوردان قامت افروخته اقدام مهم اجتماعی می باشد که به بهبودی شرایط زندگی اهالی روانه شده است. مرکز با تشبث صاحبکارانی و تندرستی ناحیه بنیاد گردیده همچون مکانی آموزشی برای زنان و دختران محلی خدمت خواهد کرد. کسب آموزی در آن به طور رایگان به راه مانده شده است. این اقدام امکانیت فراهم می‌آورد که زنان و جوان دختران به خراجات الوه‌گی صاحب کسب گردیده من بعد مستقلانه فعالیت نمایند. مرکز کسب آموزی با تجهیزات زمانوی از جمله ماشین‌های درزدوزی و دیگر لوازمات ضروری تامین بوده در آن برای آموزش با صفت و از خودکنی ملکه‌های عملی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. آموزگاران صاحب تجربه به شاگردان نه تنها نازکی‌های کسبی دوزندگی بلکه طرز درستی راه اندازی فعالیت صاحب کاری را نیز می‌آموزانند.
ҷиҳати дастгирии занону ҷавондухтарони ниёзманд пас аз анҷоми курсҳои омӯзишӣ ба онҳо барои идомаи фаъолият мошинаҳои дарздӯзӣ тақдим карда мешавад. ин иқдом барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар сатҳи оила ва беҳтар гардидани вазъи иқтисодии занон мусоидат намуда, заминаи боэътимод барои рушди соҳибкории хурд фароҳам меорад. дар инҷо духтарон ва занҳои метавонанд ки касби дӯзандагиро аз худ кунанд. ман аз номи худам ва аз номи тамоми бонувони маҳалли худам миннатдории худро ба пешвои миллат расондем ки чунин шароитҳо фароҳам меоварданд барои касбомӯзии бонувану духтарон. ҳамзамон дар доираи ҳамин ташаббусҳои созанда бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ 500 метр роҳи байни деҳавӣ асфалтпӯш карда шуд. ин роҳ барои сокинон аҳамияти калон дошта, рафту омади бемамонияти нақлиётро таъмин намуда, дастрасӣ ба хизматрасониҳои иҷтимоиро осон мегардонад. умуман чунин иқдомҳо ки дар натиҷаи тадбирандешиҳои ҳукумати мамлакат ва дастгирии соҳибкорони ҳимматбаланд амалӣ мегарданд, намунаи равшани ҳамкории судманди давлат ва бахши хусусӣ буда ба рушди устувори деҳот, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва тақвияти ҳисси худогоҳиву худшиносии аҳолӣ мусоидат менамояд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд корхонаи коркарди шағал, истеҳсоли тахтабетон ва симчӯбҳои бетонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Эронёр мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки ба рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия такони ҷиддӣ мебахшад. корхонаи мазкур бо ташаббус ва сармоягузории соҳибкори маҳаллӣ Абдуваҳоб Ҳасанов дар маҳаллаи Нурофарини деҳоти Навбаҳор бунёд гардидааст. иқдоми мазкур намунаи равшани саҳмгузории бахши хусусӣ дар пешбурди ҳадафҳои стратегияи давлат ба хусус саноати кунонӣ бо суръати кишвар мебошад. корхона дар заминаи истифодаи технология ва таҷҳизоти муосир таъсис ёфта, ба коркарди ашёи хоми маҳаллӣ ва истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ машғул аст. аз ҷумла дар он шағал, тахтабетон ва симчӯбҳои бетонӣ истеҳсол карда мешаванд, ки дар сохтмони иншооти гуногун аз ҷумла роҳҳо, манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти иҷтимоӣ васеъ истифода мегарданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар якшабонарӯз то 3200 метри мукааб маҳсулотро ташкил дода, имкон медиҳад ки талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ қонеъ гардонида шавад. айни замон дар корхона 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардидаанд. дар баробари ин бо васеъ гардидани фаъолият ва афзоиши ҳаҷми истеҳсол, имкони таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ дар назар аст, ки ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. фаъолияти корхона на танҳо ба таъмини бозори дохилӣ бо масолиҳаи сохтмонӣ мусоидат менамояд, балки барои паст намудани арзиши сохтмон, коҳиши вобастагӣ аз маҳсулоти воридотӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти ватанӣ низ замина фароҳам меорад. ҳамзамон чунин иқдомҳо дар маҷмӯъ ба рушди устувори соҳаи саноат, ҷалби сармоя ва тақвияти иқтидори истеҳсолии ноҳия ва минтақа мусоидат хоҳад кард. бинандагони арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба поён мерасад. ҳоло барномаи фарҳангӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, ки 30 март дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Мастчоҳ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, манзуратон мегардад.